بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنزی اور مسلمان نوجوان، اپنی پہچان، اپنا ایمان اور اپنی ذمہ داری۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع وہ نسل ہے جسے دنیا جین زی کہتی ہے، وہ نسل جو 21ویں صدی کی رفتار میں پلی بڑھی، ہاتھوں میں اسمارٹ فونز، آنکھوں کے سامنے اسکرینز اور دلوں میں کنفیوژن۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں ایک طرف علم، ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور IT ریولوشن ہے، مگر دوسری طرف ایمان کا امتحان بھی سب سے زیادہ شدید ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان القابض علی دینہ کالقابض علی الجمر، یعنی ایسا وقت آئے گا جب دین پر قائم رہنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں جلتا کوئلہ پکڑنا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، وہ وقت آ چکا ہے، یہ وہ زمانہ ہے۔ آج اگر آپ ایمان پر ڈٹے رہیں، اگر آپ موڈیسٹی، حیا، آنیسٹی اور نماز کو پکڑ کر رکھیں، تو آپ ہی وہ لوگ ہیں جن کی شان فرشتے بھی دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ حالت زمانہ آج کی جین زی، جسے دنیا پروگریسو، ڈیجیٹل اور ماڈرن کہتی ہے، حقیقت میں کنفیوزڈ ہے۔ دنیا کے پاس انفارمیشن تو بہت ہے، مگر گائیڈنس نہیں۔ ڈیٹا تو ہر ہاتھ میں ہے، مگر ڈائریکشن کسی کے پاس نہیں۔ AI ہر بات کا جواب دے سکتا ہے، مگر دل کے زخموں کا علاج صرف قرآن دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم نے سکون نیٹ فلکس، انسٹاگرام، لائکس اور ٹرینڈنگ میوزک میں ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے، مگر حقیقت میں وہ سکون اس سجدے میں چھپا ہے جو شاید پچھلے کئی دنوں سے ہم نے نہیں کیا۔ دین سے دوری اور فتنے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے یوتھ کے دلوں پر سب سے بڑا حملہ ہے آئیڈینٹی کا کرائسس۔ ہم مسلم بھی ہیں، انفلوئنسر بھی بننا چاہتے ہیں، حجاب بھی چاہیے، فیشن بھی چاہیے، دین بھی چاہیے اور دنیا بھی پوری چاہیے، لیکن یاد رکھو، دو کشتیوں پر سوار کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يُبَدِّلْ دِينَهُ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جو اپنے دین کو بدل دے اور کفر کی حالت میں مر جائے، اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ زمانہ فتنوں کا ہے، فتنہ نظریات کا، فتنہ ڈیزائرز کا، فتنہ فیمنزم، ایتھیزم کا، اور یہی فتنہ سب سے زیادہ ہمارے مسلم بوائز اینڈ گرلز کو کنفیوز کر رہا ہے۔ میرے پیارے نوجوانوں، یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے کہ تمہیں تمہاری پہچان بھلا دے۔ وہ تمہیں یہ کہے کہ تم ماڈرن ہو، تمہیں دین کی کیا ضرورت؟ مگر یاد رکھو، دین تمہیں محدود نہیں کرتا بلکہ ڈیفائن کرتا ہے۔ سوشل میڈیا اور آئیڈینٹی کرائسس۔ آج سوشل میڈیا نے ہر نوجوان کے ہاتھ میں ایک دنیا رکھ دی ہے۔ ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ہر پلیٹ فارم پر ایک میسج چل رہا ہے، بی یور سیلف، لیو یور ٹروتھ۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ تمہارا سیلف ہے کیا؟ کیا تم وہ ہو جو اللہ نے بنایا، یا وہ جو الگورتھم نے بنا دیا؟ ہم اپنی ورتھ لائکس اور فالوورز میں ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت والا بنایا۔ تو تمہاری عزت تمہارے ویوز میں نہیں، تمہارے ایمان میں ہے۔ تمہاری ویلیو تمہارے آؤٹ فٹ میں نہیں، تمہارے کیریکٹر میں ہے۔ تمہاری آئیڈینٹی انسٹاگرام بایو میں نہیں، تمہاری سجدے میں لکھی جاتی ہے۔ رول آف مسلم یوتھ، لڑکے اور لڑکیاں۔ میرے عزیز نوجوانوں، دنیا کو آج ایسے یوتھ کی ضرورت ہے جو نہ صرف دین کو سمجھے بلکہ دنیا کو بھی سمجھے، جو قرآن بھی پڑھے اور AI، ٹیکنالوجی، سائنس اور پالیٹکس کو بھی سمجھنے والا ہو، جو مسجد کا بھی ہو اور ماڈرن ورلڈ کو بھی نیویگیٹ کرنا جانتا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسلام نے ایجوکیشن کو کبھی صرف مدرسہ تک محدود نہیں کیا۔ علم ہر وہ علم ہے جو انسانیت کو فائدہ دے۔ آج اگر ایک مسلمان یوتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمجھتا ہے، سائبر سیکیورٹی میں ایکسپرٹ ہے، کرنٹ جیو پالیٹکس کو سمجھتا ہے، تو وہ اپنے دین کی خدمت کر سکتا ہے ماڈرن ٹولز کے ذریعے۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج کے زمانے میں اگنورنٹ مسلمان کمزور مسلمان ہے۔ تمہیں علم حاصل کرنا ہے، دین کا بھی اور دنیا کا بھی۔ اگر آج کے یوتھ نے پین چھوڑ دیا
तो कल दूसरों ने पेन्स तुम्हारा फ्यूचर लिखेंगे। नॉलेज इज पावर, लेकिन ईमान के बगैर नॉलेज कंफ्यूजन है, और ईमान के साथ नॉलेज नूर है। पार्ट 2, जेन ज़ी और मुसलमान नौजवान, अपनी पहचान, अपना ईमान और अपनी जिम्मेदारी। 6. Importance of awareness, education, geopolitics and technology. मेरे अजीज नौजवानों, आज का ज़माना इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का ज़माना है। अगर तुम्हें पता नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है तो तुम पीछे रह जाओगे। इस्लाम हमें सिर्फ मस्जिद के मेहराब तक महदूद नहीं करता, बल्कि पूरी दुनिया को समझने का हुक्म देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। कह दो, क्या इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले बराबर हो सकते हैं? अज़्ज़मर 9। आज जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स और ग्लोबल इनजस्टिसेस की खबरें आती है तो तुम्हें सिर्फ सिंपैथी नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी भी सीखनी है। तुम्हें समझना है कि उम्मत कहाँ खड़ी है, किस तरह दुनिया की पावर्स हरकत कर रही है। ये वक्त है कि मुस्लिम यूथ आईटी, साइबर सिक्योरिटी, एआई, डेटा साइंस, मीडिया, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉम्पिटेंट हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम इन फील्ड्स में नहीं जाओगे तो तुम्हारे बारे में डिसीजंस दूसरों के हाथों से लिखे जाएंगे। मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर तुम कोड लिख सकते हो तो अपनी कोड से उम्मा की खिदमत करो। अगर तुम रिसर्चर हो तो ट्रूथ और जस्टिस की रिसर्च करो। अगर तुम डिजाइनर हो तो इस्लामिक आइडेंटिटी के डिजाइन बनाओ। अगर तुम इन्फ्लुएंसर हो तो ईमान का इन्फ्लुएंसर बनो, फितना का नहीं। 7. होप, तौबा एंड अल्लाह's मर्सी। और हाँ, शायद कोई नौजवान ये सोच रहा हो कि मैं तो बहुत दूर चला गया हूं, मेरे गुनाह बहुत है। मेरी भाई, मेरी बहन, सुनो, अल्लाह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, उल या इबादी अल्लदीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह। ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है। अज़्ज़ुमर 53। तुम्हारा माजी तुम्हारा अंजाम नहीं है। अगर आज तुम रोकर सजदे में कह दो, या अल्लाह मैं वापस आ गया हूं, तो याद रखो अल्लाह तुम्हें गले लगा लेता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइब मिन अज़्ज़ंबि कमन ला तंबा लहू। जो अपने गुनाहों से तौबा कर ले वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। इब्ने माजा। लिहाजा नाउमीद मत हो। आज के बाद अपनी नमाज को मजबूत करो, कुरान से ताल्लुक बनाओ, सही इल्म हासिल करो और दुनिया को दिखाओ कि जेन ज़ी मुस्लिम सिर्फ ट्रेंडी नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेटिव है। 16. नसीहत तो पेरेंट्स। मेरे मोहतरम वालिदैन, आज मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, अपने बेटे, अपनी बेटी को सिर्फ दुनियावी कामयाबी के ख्वाब ना दिखाएं, उन्हें आखिरत के रास्ते पर भी चलने की दुआ दें। जब वो मोबाइल इस्तेमाल करे तो उसे ये एहसास दिलाए कि ये आला खैर के लिए भी है, शर के लिए भी। जब वो स्टडी करे तो उसे रिमाइंड करे कि इल्म इबादत है, और जब वो ये बयान सुने तो आप इससे कहें, बेटा बेटी, इस पैगाम को समझो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि और नौजवानों के दिलों में भी ईमान की रोशनी फैल सके। इसी को मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो यूं कहिए, स्प्रेड द मैसेज, शेयर द खैर। यही है हमारा सब्सक्राइब टू गुडनेस, ना व्यूज के लिए बल्कि रिवॉर्ड के लिए। 9. इमोशनल क्लोजिंग। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, दुनिया तुम्हें कहेगी लिव योर लाइफ योर वे, मगर कुरान कहता है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है। अल-अनआम 180। यही है मुसलमान की आइडेंटिटी, यही है जेन ज़ी मुस्लिम की डिग्निटी। तुम मॉडर्न भी हो सकते हो, स्ट्रांग भी, सक्सेसफुल भी, बस याद रखो तुम अब अब्दुल्लाह हो, सर्वेंट ऑफ अल्लाह, नॉट सर्वेंट ऑफ ट्रेंड्स। दुआ, क्लोजिंग सप्लिकेशन। ए अल्लाह, हमारे नौजवानों के दिलों को ईमान से जिंदा कर दे, इन्हें सोशल मीडिया के फितनों से महफूज फरमा, इन्हें इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों में कामयाब बना, इन्हें दुनिया की क़यादत के काबिल बना, ईमान, इल्म और अदल के साथ। ए अल्लाह, हमारे वालिदैन को हिदायत दे कि वो अपने बच्चों की सही तरबियत करे, हमारे घरों में कुरान की आवाज़ गूंजे, तिलावत की रोशनी हो और दुआ के आंसू हो। ए अल्लाह, हमें अपनी पहचान न भुलाना, हमें वो नस्ल बना दे जो दुनिया में रोशनी फैलाए, ईमान की, अखलाक की, इल्म की। अल्लाहुम्मा जअलना मिन इबादिका सालिहीन वग़फिर लना व लिवालिदैना वरज़ुक़ना इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहन। मेरे भाइयों और बहनों, अगर ये बात तुम्हारे दिल को छुए तो उसे अपने घर, अपने दोस्तों, अपने सोशल सर्कल तक पहुंचाओ। ये लाइक या शेयर के लिए नहीं बल्कि खैर के फैलाव के लिए है, क्योंकि रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन दल्ला अला खैरिन फलहू मिस्लु अजरि फाइलिही।
جو کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے اسے اس نیکی کرنے والے جتنا اجر ملتا ہے۔ مسلم، یہ تھا ہمارا مکمل بیان۔ جین زی اور مسلمان نوجوان، اپنی پہچان، اپنا ایمان اور اپنی ذمہ داری۔